following argument. Check the validity of the following argument. So take the argument. Argument is nothing but premises, right? So take the premises. First one, P implies Q. Second premises, Q implies R. Third premises, R implies S. So take the question. The question will be like this. Check the validity of an argument. Example no rules of inference anta helala. Yav tara question keltane. Check the validity of an argument of the following premises. These are the premises. 3 premises has been given, and conclusion is P implies yes. Conclusion is P implies yes. Check the validity of an argument of the following. P implies Q, Q implies R, R implies yes. What answer you should get? P implies yes. Okay, we'll start the solution. What answer you should get? Yen barbeku answer? P implies yes barbeku. Yavudanu use madkondo? ಈ 3 premises ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೊತೆಗೆ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್. ರೈಟ್, ನಾವು ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್? ಶಾಲ್ ಐ ರಬ್? ಓಕೆ, ನಾವು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಬರಿತೀನಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. Question ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. The question will be like this. P implies Q, Q implies R, R implies yes. Conclusion is P implies yes. Okay. Now we start the problem. Solution. Okay. Now I will take the first premises now from the problem. First premises is P implies Q. I have taken the first premises from the problem. Next, again also I will take say second premises. Now I will take the second premises. What is second premises? Q implies R. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂದ ನಾನು 2 ಪ್ರಿಮಿಸಸ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 1 and 2. ಈ ತರ ನಂಬರ್ ಹಾಕಬೇಕು, 1 and 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಯಾಲ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ರೂಲ್ ಆಫ್ ಸಿಲ್ಲೋಗಿಸಮ್ ಅಲ್ವಾ. P implies Q, Q implies R can be written as P implies R alva. Rule of syllogism, right? So this is premises 1. This is premises 1. This is premises 2. Second premises. From these two, from the step 1 and 2, from step 1 and 2, ಯಾವ್ಯಾವುದು 1 and 2 ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು. From step 1 and 2, right, we can apply what? Rule of syllogism. Apply what? Rule of syllogism. From what? From step 1 and 2. Observe here. P implies Q, Q implies R. That can be written as P implies R. So far, I have taken only 2 premises, right? Now I will take third premises from the problem. So third premise, R implies yes alva. Yavne premises problem alli 3ನೇ premises alva. So premises 3. Now from step 3 and 4. Now from the step 3 and 4, what we can write? 3 ಮತ್ತು 4ನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. P implies R, R implies yes. Can be written as, observe from step 3 and 4, we can write P implies yes. Correct anodi? P implies R, R implies yes. What we can write? P implies yes. From which step? From the step
3 and 4. From the step 3 and 4, which law we have applied? Rule of syllogism. We got the answer, right? We have got the answer. ಏನು ಬರಬೇಕಿತ್ತು ನನಗೆ? P implies S ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು? ಇಲ್ಲಿ ರೀಸನ್ ಅನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ರೈಟ್? ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಹೇಳಿ? ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಿಮಿಸಿಸ್ ತಗೊಂಡೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂದ. ಸೊ ಮೊದಲನೇ. ಈಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಎರಡನೇ ತಗೋತೀನಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಒಂದ್ ಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವ ಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು? ರೂಲ್ ಆಫ್ ಸಿಲ್ಲೋಗಿಸಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಎರಡನೇ ಪ್ರಿಮಿಸಿಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು? ಎರಡನೇ ಪ್ರಿಮಿಸಿಸ್ ತಗೊಂಡೆ. Q implies R. ಇವೆರಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು? P implies Q, Q implies R. We can write P implies R. Which law? Syllogism. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಾಕೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಎರಡು ಪ್ರಿಮಿಸಿಸ್ ತಗೊಂಡೆ ಹೇಳಿ? ರೂಲ್ ಆಫ್ ಸಿಲ್ಲೋಗಿಸಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? P implies Q, Q implies R, P implies R ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ನೋಡಿ. P implies R. ನಾನು ರೀಸನ್ ಏನ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟೆಪ್ 1 and 2, from step 1 and 2, we have applied what? Rule of syllogism. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಿಮಿಸಿಸ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂದ. ಯಾವ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಿಮಿಸಿಸ್? R implies S. ಅದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಈಗೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟೆಪ್ 3 and 4 ನೋಡಿ. ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟೆಪ್ 3 and 4 ಏನ್ ಬರೀಬಹುದು? P implies R, R implies S. We can write P implies S. ನನಗೆ ಅದೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ. ಸಿಂಪಲ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ? ಫಸ್ಟ್ ಎರಡು ಪ್ರಿಮಿಸಿಸ್ ತಗೊಂಡೆ. ಏನಂತ ಬರ್ದೆ? P implies R ಅಂತ ಬರ್ದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಎರಡು ಪ್ರಿಮಿಸಿಸ್ ತಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಮೂರನೇ ಪ್ರಿಮಿಸಿಸ್ ತಗೊಂಡೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮೂರನೇ ಪ್ರಿಮಿಸಿಸ್ ತಗೊಂಡೆ. P implies R, R implies S can be written as P implies S. From which step? From 3 and 4. Applied what? A rule of syllogism. So put a box for this. This is what your conclusion. So ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದೊಂದೇ ಪ್ರಿಮಿಸಿಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಯಾವ ಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎರಡನೇ ಪ್ರಿಮಿಸಿಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಆ ರೀಸನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಏನ್ ಇಲ್ಲಿ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಿಮಿಸಿಸ್ಗಳು ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಿಮಿಸಿಸ್ಗಳು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಫೈನಲ್ ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ಬೇಕು? ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರ್ಲೇಬೇಕು. ರೈಟ್? ಯು ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರಿಮಿಸಿಸ್ and mention the reason. Okay, so take down the reason. First one is premises 1, premises 2, from step 1 and 2, from step 3 and 4. Okay. Is it clear? Understood all of you? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇವ್ರೆ? ಕೇಳ್ತಿದ್ಯಾ? ಆಡಿಬಲ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಸರ್. ದೀಪ್ತಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ. Now we'll take one simple problem. We'll continue the next class. One small problem tagoli. Okay. Today I am doing somewhat lengthy session, but we'll take one small problem. We'll go for next class. Check the validity of an argument. Take the question.
check the validity of an argument. Check the validity of an argument. For the following arguments. Check the validity of an argument for the following propositions. Take the proposition. P implies Q. First one. Q implies R. Negation R. Answer is negation P. Try ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ, ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಎರಡಂತೂ ಆರಾಮಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು ನೋಡಿ. P implies Q, Q implies R can be written as P implies R. ಬಂತ? ಮೂರು ಸ್ಟೆಪ್ ಆಯ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ ಎರಡು ಸ್ಟೆಪ್ ನೀವೇ ತಗೋತೀರಾ, ಮೂರನೇದು ನಿಮಗೆ ಬಂತ? ಮೂರನೇದೇನೋ P implies R. Right? P implies Q, Q implies R, P implies R. ಬಂತ? ಎರಡು ಪ್ರಿಮಿಸಿಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಎರಡು ಪ್ರಿಮಿಸಿಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಬಂತ? ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಿಮಿಸಿಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ನೆಗೇಷನ್ ಆರ್. ಅವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೋಡಿ, ನೆಗೇಷನ್ ಪಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ವಾಟ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿ ಶುಡ್ ಗೆಟ್? ನೆಗೇಷನ್ ಪಿ ಬರಬೇಕು. Okay, we'll start the solution. Before start the solution, I will write the problem here. P implies Q, Q implies R, negation R. Answer you should get is negation P. Okay, start the solution. I will take the first premises now from the problem. So first premises is P implies Q. It is what your premises 1. First P1 andre premises 1 anta confuse adu barದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. Premises 1 anta. Now I will take second premises. What is second premises? Q implies R. So take the second premises. Sir, ಯಾಕೆ ನೀವು ಮೊದಲನೇ ಎರಡು ಪ್ರಿಮಿಸಿಸ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಎರಡು ಸ್ಟೆಪ್ ನಾನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವ ಲಾ ಅದು? P implies Q, Q implies R can be written as P implies R. Which law? Rule of syllogism. ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ. ಮೂರನೇ ಪ್ರಿಮಿಸಿಸ್ ತಗೋಬಾರ್ದು, ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಏನದು? P implies Q, Q implies R can be written as P implies R. How we got this step? From step oh, 1 ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬಂದಿದೆ? From 1 and 2 we have applied what? Rule of syllogism. Mention the reason. How we got P implies R? From the step 1 and 2, we have applied the rule of syllogism. Next, ಉಳಿದಿದ್ದು ಯಾವ ಪ್ರಿಮಿಸಿಸ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾವ?
ಮೂರನೇ ಪ್ರಿಮಿಸಿಸ್ ಇನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ನಾನು ಈಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಮೂರನೇ ಪ್ರಿಮಿಸಿಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ negation r this premises 3 ರೈಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂದ ಮೂರನೇ ಪ್ರಿಮಿಸಿಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದೀನಿ ಈಗ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಮೂರನೇ ಪ್ರಿಮಿಸಿಸ್ ನೋಡಿ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟೆಪ್ 3 and 4 what we can write p implies r negation r can be written as negation p which law modus tollens modus from tollens step tollens 3 and 4 right observe ಮಾಡಿ from step 3 and 4 ಯಾವ್ಯಾವುದು step 3 and 4 ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ step 3 and 4 ಇದು ಈ ಎರಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಗಮನಿಸಿ p implies r negation r ಅಂತಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರೆಯೋದು negation p from step 3 and 4 right which law that is modus tollens which law that is modus tollens ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಲಾ ನೀವೇ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಲಾ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ modus tollens ಲಾ p implies q ಇದ್ದು q ಜಾಗದಲ್ಲಿ r ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ right so p implies q negation q ಇದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು negation p ಅಂತ ಬರೀಬಹುದಲ್ವಾ ಇದೇ ತರನೇ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇದು q ಜಾಗದಲ್ಲಿ r ಇದೆ ಅಷ್ಟೇನೆ p implies r negation r what you will get negation p from 3 and 4 modus tollens q ಜಾಗದಲ್ಲಿ r ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಷ್ಟೇ so we got the answer right mention the reason from step 1 and 2 rule of syllogism from step 3 and 4 ಇವೆರಡರ ಪ್ರಕಾರ rule of modus tollens TOLLENS modus tollens so ಮಂಡೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಈ ತರದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ಲೆಂತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈವನ್ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಇವತ್ತು ಯಾರು ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮಂಡೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ 10 marks in the examination they will ask for 10 marks that too in the first bit okay thank you for today class ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರದೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಇಲ್ಲೇ ಬರೀತೀನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗಮನಿಸಿ p implies r ಅಂತ ಒಂದ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದಿತ್ತಲ್ವಾ p implies r ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ negation r ಪ್ರಿಮಿಸಿಸ್ ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ p implies q negation q ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ p implies q negation q ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು ಇದನ್ನ negation ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ negation ಬಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ತರ ಅಲ್ವಾ ಇದೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಫ್ರಮ್ 3 and 4 ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ ನೋಡಿ ಇದೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ವಾ q ಜಾಗದಲ್ಲಿ r ಇದೆ ಅಷ್ಟೇನೆ okay
ಓಕೆ, ಶಲ್ ಐ ಗಿವ್ ಒನ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್? ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ನಾಳೆ ಮಂಡೇ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ, ಬಟ್ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ದಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್. ಟೇಕ್ ದಿ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸ್ಬೋದು, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ನೆನ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೀರಾ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೀರಾ, ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ತರನೇ, ರೈಟ್? ಎಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟಫ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಟೇಕ್ ದ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ನೌ. Check the validity of an argument. Check the validity of an argument. Check the validity of the argument of the following premises. First one, P implies R. Second one, negation P implies. Third premises, Q implies yes. And what answer you should get is negation R implies yes. So I'm running out of the time. So take this assignment problem. Try ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬರ್ಸ್ದೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು 3 ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕೊನೆಗೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ರೈಟ್? ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಾ 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 ಒಂಥರ ಅದು ನಮಗೆ ಹುಚ್ಚಿಡ್ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕಲಿಯಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅಂಡ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, send through WhatsApp. And thank you so much for joining today's class. And those who are absent today, tell them to join on Monday. I don't know how much extent they will understand if you are absent today, but I hope definitely they will get. Thank you so much for joining today's class, and nice evening. Thank you. And one more, Monday you have a unit test, read and come, first module, Monday, right? First module, try your best. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತಾನೆ ಓದಿ, ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಓದಿ. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೋಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಬರೆಯಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಒಂದು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ ನಾಳೆ ಅಂತಾನೆ ಓದಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಒಂದ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ ನಿಮ್ ಪಾಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ವರಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ರೈಟ್? ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೈ ನೀವು ಮಾಡಿ, ಗಿವ್ ಯುವರ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ, ರೈಟ್, ಎಲ್ಲಿ ತಿದ್ಕೋಬೇಕು ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ನೀವು ಓದಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ. ಒನ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್, ಫುಲ್ ಒನ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್. ಐ ಹೋಪ್ ಆಲ್ ಶುಡ್ ರೈಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್. ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, 10 or 20 ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ತರನೇ ಇದು, ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬರೆಯೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. Thank you so much for joining today. And soon I will send the assignment. ಯಾಕೋ ಅದು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಟೈಮ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇವತ್ತಾರು ಮಾಡಿ ನಾಳೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.